وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه الإمام شهيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلة حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم. صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا رب روحا لتأتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام.
وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علم وأحصاه الكتاب وخطه القلم عدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid serta Tuan Pegawai saf-saf kepimpinan masjid yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Bendahari serta ahli jawatankuasa Masjid Qaryah Kampung Sawah serta tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat serta tetamu-tetamu Allah yang terhormat. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan izin Allah kita dapat diberi sedikit pinjaman kuasa kat kita untuk kita hadir ke masjid ini, mengimarahkan masjid untuk solat berjamaah dan diikuti dengan santapan rohani. Maka insyaAllah berpagi-pagi kita makan rohani supaya akidah kita, keyakinan kita, segala-galanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100%. Majlis ilmu juga diumpamakan sebagai makanan atau baja iman kita. Seumpama pokok kalau kita lihat dia kecut, kita siram air, kalau kita nak bagi dia sihat, berpucuk, berbunga, ada baja, ada baja daun, ada baja bunga, ada baja buah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita mendapat hasilnya, untuk kita mendapat hasilnya. Begitulah juga kita pada makanan rohani ini, kita juga dapat hasilnya, yang dijanjikan oleh Allah SWT yang begitu banyak. Lorong ke syurga, taman syurga, makan buah-buahan syurga dikasihi oleh Allah SWT dan para malaikat. Dan kita berzikir bersama-sama. Kenapa Nabi SAW menyatakan orang yang banyak berzikir ni orang yang dicintai oleh Allah dan para malaikat, orang yang dekat dengan Allah, dengan malaikat. Dan kata guru-guru kami, Syekh, dia kata zikir ini adalah lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Kerana jihad fisabilillah kita berperang dengan musuh kita dengan pedang dan sebagainya. Tapi zikir ni kita untuk melembutkan hati kita. Bermakna kita berperang dengan diri sendiri, untuk kita buang sifat-sifat mazmumah, untuk kita masuk sifat mahmudah, sifat yang cantik, yang baik. Akhirnya barulah Allah beri kita dalam hati kita tajalli, itu kebesaran Allah di dalam diri, takut, harap, rojak dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, kita sekarang berada di bulan Januari 2022, tahun baru. Ada yang azam baru. Jadi kita lihat banyak lagi yang tak selesai. Covid belum selesai lagi. Banjir masih ada. Dan kata ulama,
Mungkinlah menurut hadis lepas banjir besar akan berlaku kemarau pula, kemarau panjang hingga mana ramai, ini pun banjir dah, ramai dah hanyut, rumah-rumah hanyut tak habis, tinggal selai sepinggang. Ada yang hanyut dengan rumah-rumah sekali, dengan penghuni rumah sekali hilang, tak dapat dikesan. Allahu Akbar. Ujian demi ujian. Kata ulama, selepas ini bukan lagi ringan, lagi berat. Sebab dia baca hadis akhir zaman. Bila kita hadis akhir zaman, kita al-fitan, fitnah akhir zaman, yang mana berlaku pula kemarau panjang hingga mana bumi-bumi merekah, air laut, sungai kering, telaga-telaga kering, tidak ada sumber air, pokok-pokok mati. Ni kemarau panjang sungguh ni tuan, pokok mati, hingga mana binatang-binatang ternak akan mati, manusia mati dalam keadaan kebuluran. Maka ketika itulah munculnya Dajjal. Dajjal ni ketua syihir lah, ketua setan-setan, bomo-bomo semuanya menjadi pengikut Dajjal. Kerana Dajjal ni keturunan Yahudi ya, dan juga berkait juga dengan syaitan ya. Dajjal ni disebut zaman Nabi Adam lagi. Dajjal ni ada sekarang, cuma belum lepas lagi, di sini ikat terbelenggu di sebelah pulau. Jadi kita jangan percaya tuan-tuan kat Facebook anak lahir mata sebiji Dajjal mengarut. Dajjal sudah ada dah, cuma dia panjangkan umur, dia akan keluar berlawan dengan Imam Mahdi, dengan Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi Musa bisa. Jadi apa persiapan kita tuan-tuan, yang mana Nabi dulu dan Nabi kita akhir zaman, Nabi Muhammad mempesan kepada kita sama-sama untuk benteng diri kita, keluarga kita daripada fitnah Dajjal yang mana boleh merobek iman kita, hingga mana ujian tidak makan, tidak minum. Akhirnya Dajjal bawa perhiasan, bawa makanan, bawa minuman. Akhirnya orang ketika itu lapar, sanggup menunaikan syarat Dajjal, suruh sembah dia sebagai Tuhan. Orang yang beriman tak akan sembah, kerana dia tahu bukan Tuhan yang cacat begitu, dua-dua biji matanya cacat, dan Tuhan tidak boleh lihat di dunia. Itu hanyalah iman kita, ilmu iman kita yang boleh melawan dia. Dia pergi satu kampung yang kering kontang, maka dia bagi turun hujan, dia bagi makanan, sehingga mana Nabi sebut lah, suami-suami, bapa-bapa yang ada anak perempuan terpaksa kurung anak-anak mereka di rumah, terpaksa suami kurung di rumah kerana Dajjal dia bawa perhiasan yang cantik dengan kekayaan emas, intan belian, makanan, minuman dan sebagainya yang lazat-lazat. Hingga mana hebatnya fitnah Dajjal ni tuan-tuan, Nabi sebut kalau di sebelahnya itu syurga, di sebelahnya itu neraka, maka kata Nabi, kamu pergilah belah neraka tu sampai dia boleh tukar, dia boleh buat macam tu, sihir kuat. Hanya saja yang beriman. Dan apa nak cerita ni tuan-tuan? Nak ceritanya Nabi SAW mengingatkan kita beberapa perkara untuk benteng diri kita dan keluarga kita daripada fitnah Dajjal. Satu, pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, pergi ke Masjidil Aqsa. Mungkin kita tak mampu nak pergi, orang kaya boleh nak mengelak daripada fitnah Dajjal. Bila berjumpa dengan Dajjal, kata Nabi, kata ulama, tak akan selamat. Pergi ke negeri tiga negara, tiga masjid tu, kerana tiga masjid tu tidak dimasuki oleh Dajjal, kerana malaikat jaga setiap penjuru. Yang kedua, kata Nabi, untuk mengelak kita daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni maknanya segala hasutan Dajjal lah, bukan bertemu dengan dia, supaya jangan bertemu dengan dia. Membaca doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi pesan sungguh-sungguh tu, minta empat perkara tu, daripada fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah hidup dan mati, fitnah neraka jahanam dan fitnah Dajjal. Yang ketiganya, memperbanyakkan selawat. Ini masa dah tuan-tuan, ini masa dah, jangan kita buang masa lagi tuan-tuan. Tanda-tanda dah, tanda-tanda kiamat dah. Okey tu ulama hadis kata tanda-tanda kiamat. Macam Ustaz Wadi Anwar kata 100 lebih tanda-tanda kiamat kecil ni sudah berlaku. Cuma tunggu kiamat yang besar. Allahu Akbar.
Kata Walid Al-Malik, seorang ulama sufi, dia cakap macam itulah. Melalui sufi, melalui segi kerohanian, kita akan pergi ke tempat yang jauh, tempat yang paling dahsyat lagi. Dia tak akan kurang. Baik, yang seterusnya mengelak diri daripada fitnah Dajjal ialah membaca suratul Kahfi. Ini saya nak sebut ni. Ni saya baca kitab Khulasah, kitab Aurat Muhammadiyah yang dihadiahkan oleh Syekh Mu'ad kepada saya ni. Saya baca rekan-rekan. Yang mana membaca suratul Kahfi adalah merupakan rutin, merupakan sunnah Nabi SAW pada setiap hari ni. Kita hari Jumaat pun jadilah, okay? Bolehlah baca kat rumah. Kalau kat masjid baca Yasin, bacalah kat rumah. Ni kadang-kadang orang petikai baca Yasin malam Jumaat, bidak suruh baca Kahfi, tak baca juga. Apa yang baca? Okay? Memang jelas dah hadis malam Jumaat, siang Jumaat, jelas hadis sahih baca suratul Kahfi. Kenapa Nabi kata orang yang membaca suratul Kahfi baginya cahaya sampailah Jumaat yang akan datang, dan diampunkan dosa Jumaat hingga Jumaat. Rugi tak baca tuan-tuan. Boleh hafal, sekurang-kurangnya hafal 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang akhir. Boleh baca waktu pagi, boleh baca waktu petang. Elok imam-imam baca. Sebab bila imam baca, kawasan masjid kita pun selamat daripada fitnah Dajjal. Ayat yang pertama 10 ayat tu baca rakaat kedua baca ayat 101. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a sampai ayat 110. Kedua ayat yang pertama tu alhamdulillahillazi tu sampai rasyada 10 ayat. InsyaAllah yang mana orang yang hafal selamat daripada fitnah Dajjal. Okey, yang mana Nabi sebut lagi ni hadis yang mana membaca suratul Kahfi pada siang malam Jumaat, yang pertamanya disinari dan diampuni dosa bagi yang membaca. Daripada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila ananin sama' yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain. 2 Jumaat. Hadis riwayatkan oleh Ali bin Abdul Malik Al-Hindi dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunan Al-Aqwal wal Al-Af'al. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, nescaya memancar baginya cahaya di bawah kakinya. Kita lah baca di bawah kaki kita. Hingga mana? Hingga sampai ke ufuk langit. Ufuk langit ujung, yang mana kita tahu ufuk langit tak bertepi kan? Yang mana menyinarinya, yang membacanya hinggalah hari kiamat. Cahaya surah Kahfi kita baca tu menyinari kita sampai hari kiamat, dan diampunkan baginya di antara 2 Jumaat. Ni tuan-tuan, saya nak sebut ni supaya saya amat tuan-tuan, nak selamat kita ni. Akhir zaman ni fitnah Dajjal ni hebat tuan-tuan. Hingga mana ulama kata kita jangan kata kita jaga semayang, kita baca Quran, kita mengaji, kita selamat. Jangan. Belum tentu kata ulama. Bila berjumpa dengan Dajjal memang terpengaruh dengan Dajjal. Pasal apa? Pasal ketika itu kita hampir kebuluran, tak makan, tak minum. Hanya ketika itu makanan apa? Kata ulama, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, ataupun la ilaha illallah. Itulah makanan bagi orang yang beriman. Kata ulama, baca tu tak kenyang. Baca tu tak kenyang, lapar, tetapi tidak teringat kepada makanan. Sebab asyik dengan Tuhan. Tuan-tuan, ini makna tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang menyelamatkan kita, Allah SWT sahaja. Ya. Baik, yang kedua membaca surah Kahfi terfitnah selamat daripada fitnah Dajjal. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi kama unzilat kanat lahu nuran yaumal qiyamah min maqamihi ila Makkah, wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha summa kharaja Dajjal lam yusallat alaih. Ni pun saya sebut dah live Facebook dekat Kapal Paya hari Senin lepas.
Siapa yang membaca suratul kahfi sebagaimana yang diturunkan, maka baginya cahaya pada hari kiamat yang memancar daripada tempat berdirinya kita. Hingga mana cahaya tu? Hingga ke Mekah. Tu dia tuan-tuan. Hebat cahaya surah kahfi. Rumah kita cahaya. Siapa yang membaca 10 akhir ayat, 10 terakhir ayat surah Al-Kahfi, kemudian Dajjal keluar, maka dia tidak akan dapat dikuasai oleh Dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. 2. Yang ketiga, membaca surah Kahfi memelihara daripada fitnah kubur. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, man qara'a biha ay suratil kahfi u'tiya biha nuran bainas sama'i wal ard wa wuqiya biha fitnatal qabri. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ni ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Cerita tentang, dia banyak cerita tentang perjalanan menuju akhirat. Satu lagi Ibnu Qayyim yang cerita tentang kubur tu. Kita baca Al-Qurtubi lah, ulama kita. Barang siapa yang membacanya surah Kahfi, dikurniakan baginya yang membaca itu cahaya yang antara langit dan bumi dan dipelihara daripada fitnah kubur. Baik. Apa maksud fitnah kubur tuan-tuan? Fitnah kubur ni bila dia duduk dalam kubur, tidak ada sesuatu pun yang menyakiti kita dalam kubur. Itu maksud fitnah kubur. Bermakna relax dalam kubur. Tak kena pukul, tak kena apa, relax. Itu maksud dia. Okay? Selamat daripada fitnah kubur. Dan boleh menjawab soalan muka nakir dan sebagainya. Selamat. Dulu kita baca Al-Mulk kan. Al-Mulk jangan tinggal lah. Waktu memang confirm dah. Dan yang keempat tentang memasukkan orang yang membaca dalam surga. Daripada Samurah bin Junub radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a 10 ayatin min suratil kahfi hifzan. Hafaz. Hifzan lam tadurruhu fitnatud dajjal wa man qara'a surata kullaha dakhala al-jannah. Juga hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Maksudnya, barang siapa yang membaca membaca Al-Kahfi 10 ayat yang terawal, tadi terakhir, ni terawal 10 dari surah Al-Kahfi dalam keadaan hafaz tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tu ada sektah. Berhenti sama lagi. Berhenti nafas yang sama. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Hafal. Sebab Nabi sebut bila kita di atas dunia kita suka surah tu, ada satu kisah sahabat ni semayang baca qul Allah. Asyik qul Allah, baca surah qul Allah. Maka report kat Nabi, "Pedak aku dia ni baca qul Allah." Maka Nabi panggil, "Betul ke?" "Betul." Nabi kata apa? Kamu akan ditemani oleh surah Qul Huwallah yang kamu baca sampai hari kiamat. Bermakna apa yang kita suka, itulah yang menemani kita. Boleh. Dan yang terakhir iaitu diturunkan as-sakinah, ada ketenangan bagi orang yang membaca. Ketika mana seorang lelaki sedang membaca surah Kahfi, tiba-tiba dia melihat kudanya menonjan-nonjan kakinya, yang tertambak di satu pokok tu, maka dia melihat terdapat segumpulan awan berdekatan kuda. Dia baca surah, ada awan kat kuda. Kuda pun menonjang-nonjang kaki. Maka dicerita kepada Nabi. Maka Nabi kata apa? Itulah ketenangan yang turun bersama Al-Quran, surah Al-Kahfi yang kamu baca. Bermakna melindungi kita. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya bagilah kita sama-sama selamatkan diri kita, keluarga kita daripada suratul Kahfi. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, malam Jumaat kita baca berlebih. Kalau baca hari-hari lagi bagus. Sebab itulah kalau masyarakat Tariqah Ahmadiyah ni malam Jumaat dengan pimpinan Datuk Syekh Fuad, malam Jumaat di Zawiyah Rembau dan di Ampang ada buat live dayak semuka baca Kanzu Sa'adah selepas maghrib. Kanzu Sa'adah yang besar. Elok ngam isyak, maya isyak, lepas isyak sambung suratul Kahfi. Itu rutin malam Jumaat. Lepas tu, lepas solat Jumaat, baca lagi suratul Kahfi. Ada live Facebook. Sebab apa? Sebab inilah akhir zaman ni, nak menyelamat kita dan keluarga kita daripada fitnah Dajjal. Okay tuan-tuan banyak mukadimah. Baik, kita sambung pengajian kita, nikmat makna basmalah. Makna basmalah kita dah baca itu, makna basmalah itu bismillah.
Qala musannifu man nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita yang pengarang kitab Penama Bagi Hati dan diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Dejo hafizahullah taala. Semoga Allah merahmati mereka. Dia kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Umar bin Nawawi Al-Bintani menambah musta'ina yang bermaksud untuk mengambil keberkatan dengan basmalah yang begitu banyak dan memohon pertolongan kepada Allah SWT dengannya, dan dilihat dalam kitab Kasyifah As-Sajad. Hingga mana para ulama, para wali Allah dahulu, dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akidahnya mantap, ahli sufi, wali Allah, hingga mana dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh berjalan atas air. Pasal apa tuan? Pasal dia yakin sungguh dengan Allah. Karamah lah ya. Kita hari ni Bismillahirrahmanirrahim terkejun basuh habis ya. Tapi tak mustahil tuan-tuan. Tak mustahil kalau Allah bagi. Itu kerja Tuhan. Kita jangan pelik. Itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kita rasa pelik, tapi Allah tak pelik. Sebab kita, dunia ini Allah yang punya. Semua kuasa Allah. Apakah sebab ditulis basmalah? Basmalah, pengarang menulis basmalah di awal kitab kerana ada beberapa sebab, iaitu adab dengan Allah. Yang pertama, mencontohi cara susunan ayat Quran. Sebab bila Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Bismillah dengan nama Allah, mana Allah itu adalah satu nama daripada 99 nama Allah. Itu Allah itu ismu zat. Allah itu ismu zat, isim itu nama bagi zat Tuhan. Kan? Jadi kita kata siapa Tuhan kita? Allah. Sama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Allah. Okey. Jadi yang paling tepat kata Tok Guru apa tu, Haji Almarhum Haji Saleh Musa, dia kata Allah itu nama bagi Tuhan. Kita Tuhan, kita Tuhan, Allah. Jadi samalah tuan-tuan. Macam kita ni manusia, tapi ada nama masing-masing. Macam itulah. Mencontohi surun Allah SWT telah memulakan Al-Quran dengan basmalah seperti yang ada di Lauh Mahfuz, atau setelah dikumpul dan disusun di dalam mushaf. Kita tengok tuan-tuan, dulu zaman Rasulullah, zaman Nabi dulu, mana ada baris. Kalau katalah geng Wahabi kata bid'ah, apa yang Nabi tak buat kita buat sekarang ni. Kita sekarang ni bid'ah lah, baca Quran ada baris. Kalau nak ikut Nabi, baca Quran tak ada baris sebab zaman Nabi tak ada baris. Contoh tuan-tuan, masa berdebat buat ni pening. Kalau nak ikut sebiji jadi disusun zaman mana? Zaman Sina Osman. Itu kata Resan Usmani, tulis untuk memudahkan kita baca baris. Ada dua, Resan Usmani dan Resan Majid. Resan Majid itu tulis besar-besar, tapi yang paling baik Resan Usmani lah. Sebab kalau kita tengok Resan Usmani pada baca Bismillah, Alhamdulillah, dia tidak ada alif baris atas. Resan Usmani dia ada alif hamzah wasal. Sebab apa? Sebab dia ambil Bismillahirrahmanirrahim milhamdulillah. Kalau kita baca Quran Majid, dia ada alif baris atas, Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Dah lari dah. Kalau berhenti sama Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tapi kalau sambung kelang kabut. Resan Usmani Bismillahirrahmanirrahim milhamdulillah, sebab ada hamzah wasal. Kalau Resan Majid Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, jam macam tu. Okay. Jadi ini pun kena ada sikit lah, kena belajar tajwid lah. Banyak lagi huruf-huruf rahsia dalam Quran, tajwid, penulisan, makhraj huruf, sifat huruf. Oleh itu secara tertibnya ayat yang paling awal dalam Quran adalah basmalah, iaitu dalilnya suratul Fatihah.
Jadi pada mazhab kita Fatihah itu bismillah itu adalah satu ayat daripada Al-Fatihah. Dia kata 7 ayat yang diulang-ulang, dia panggil sab'ul masani. Bismillah. Saya lupa dah mazhab mana, mazhab Hambali ke yang tak baca basmalah, lupa dah. Ada tak baca? Kita jangan kata orang tak baca basmalah salah, ada. Bab mazhab ni saya lupa dah. Ada yang baca perlahan. Kita baca kuat. Mazhab kita baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim, bab satu ayat. Sebab itulah kalau kita tengok belajar tu, mana dalam kitab Al-Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia buat perbandingan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Saya baca situ perbandingan 4 mazhab. Jadi yang paling tepat mazhab kita Syafi'i lah dalam baca Fatihah. Sebab ayat yang terakhir tu dia tak wasal. Sebab nak mengekalkan ayat tu 7. Siratal ladzina an'amta alaihim, tak berhenti. Mazhab Malik berhenti, kita mazhab Syafi'i tak berhenti. Kalau berhenti pada mazhab Syafi'i makruh. Ini kita belajar kerusuh Fatihah ni. Yang maknanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bana 7 ayat. Kalau kita berhenti, mana bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. 6. Okey, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi 8. Ini khilaf lah. Ini mazhab, bab mazhab tak nak salah. Tapi kalau saya, sebab saya belajar siratal ladzina an'amta alaihim, kita ambil afdal, mengelakkan daripada makruh. Pada Imam Syafi'i baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru dia 7 ayat. Kalau nafas pendek jangan duk gagah. Kalau nafas pendek tuan-tuan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jam. Ma'lazim kalimi musaqqal 6 harakat ujung tu tak jadi 6 harakat. Pasal apa? Tak cukup nafas. Jadi tengoklah, check and balance. Kalau kita boleh sambung siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lagi bagus. Kalau tak cukup nafas, berhenti. Dia ada tu saya belajar dulu, iaitu qiraat ulama Kufah, ulama Basrah. Dia ada Fatihah ni, dia baca mukaddimah, yang kedua pujian, yang ketiga dia ada bagi 3 bahagian. Yang pertama mukaddimah, yang kedua pujian, yang ketiga permohonan. Dia ada, kita kena khatam betul-betul buat Fatihah ni, buat rukun solat. Beza ulama Kufah dengan ulama Basrah dari segi wakaf. Baik. Oleh sebab itu secara tertibnya ayat yang paling awal dalam Quran adalah basmalah. Secara penurunan pula ayat yang paling awal diturunkan ialah 5 ayat. Yang pertama itu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 sampai ayat 5. Tapi yang paling mula, sebab tu semua dalam surah ada basmalah. Satu yang tak ada, iaitu surah Bara'ah. Surah Bara'ah dia ada nama 2 tu, surah Bara'ah. Satu lagi surah apa nama dia? Dia ada nama 2 nama tu. Sebab masa tu wahyu turun ketika waktu perang, tak aman, maka tak baca basmalah. Okey. Dia sambung dengan Al-Anfal. Kalau baca basmalah haram hukumnya. Surah Bara'ah tu haram hukumnya. Surah Bara'ah tuan-tuan betul baca tengok. Itu semua tu daripada hidup kita, sejak dari kandungan dengan ibu sampailah kiamat, baca surah Bara'ah tu. Cerita tentang kehidupan kita, bagi khatam makna surah Bara'ah. Saya dulu dalam perubatan, guru suruh baca, suruh khatam surah Bara'ah tu, sebab berkait dengan kehidupan kita. Banyak pengajaran dalam tu. Cuba baca tengok. Sejak daripada kita, dari perut umur kita sampailah hari kiamat. Surah Bara'ah. Bara'atun minan baik. Yang kedua, basmalah ditulis pada awal mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni basmalah. Sebab itulah tuan-tuan, basmalah ni jangan duk pandai lekeh. Setiap kali memulakan penulisan surah dan surat-suratnya, surah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh penulis baginda memulakan dengan basmalah.
seperti surat baginda kepada Herkal Raja Mesir pun sama, surat pun basmalah juga, dan lain-lain. Pasal apa? Pasal nak menyatakan bahawa basmalah ni, bahawa Nabi itu memerintahkan ada surat menyampaikan tu bermula dengan nama Allah. Mana bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Mana bergantung kepada Allah. Mana tawaduknya Rasulullah. Maknanya dia tak guna nama dia guna nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila orang baca dengan nama Allah, ini perusahaan daripada Allah ni besar. Bila tengok tu bismillah, takutlah. Itu kehebatan. Yang ketiganya, beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin zibalil la yubda'u fihi la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Ni setiap perkara yang penting, yang baik, yang tidak dimulai padanya dengan basmalah, itu bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan menjadi terpotong, kurang keberkatannya. Nampak? Bermakna setiap pekerjaan kita tidak mula dengan basmalah, kurang keberkatannya. Nak start kereta, bismillahirrahmanirrahim. Nak menulis, bismillahirrahmanirrahim. Tak kira. Nak masuk tandas baca tak? Baca doa masuk tandas kan? Tengoklah tempat tu. Dalam zaman jangan baca bismillah pula. Okay? Jadi berkat. Bagaimana disebut dalam hadis? Siapa yang nak mulakan kerja bismillahirrahmanirrahim, habis kerja sama ada makan dan minum, jangan lupa alhamdulillah. Bermakna pergantungan kita. Segala apa yang kita buat tu alhamdulillah. Kenapa? Nak menatakan apa? Bahawa itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Mana Allah yang gerakkan kita. Habis kerja, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mana tak ada lah dibasakan kepada kita. Jadi kita buat sekarang ni, tuan-tuan, kita nak cakap, maksud saya lah kan, kadang-kadang kita buat amal ibadat ni banyak mari kat kita. Solat mari kat kita, puasa mari kat kita. Salah. Kita solat pergi kepada Allah, puasa zakat haji kepada Allah. Duk mari kat kita banyak, poket kita banyak, jam lah. Faham tak? Kita buat ibadat saudagar, ibadat orang merdeka, mata-mata kerana Allah. Ya. Baik, ini Imam Asy'ariyuti menyebutkan dalam kitab Jami' As-Saghir. Dan riwayat lain, maka terputus, maksudnya setiap pekerjaan yang dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka berkat kerja tu. Kalau tidak dimulakan, dia kata terputus, makna kurang keberkatannya. Dalam riwayat lain, maka ia kudung, terputus daripada keberkatan, seumpama orang yang cacat, tidak sempurna. Nampak tuan-tuan? Bismillah. Baik, faedah. 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada dalam basmalah. Dalam kitab Al-Maraqi Al-Ubudiyah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi, lahir 13-14 Hijrah, menyebutkan bahawa bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan yang mengisyaratkan kepada apa? Yang pertama, 4 penjuru yang digunakan syaitan untuk menggoda manusia dari depan, belakang, kanan atau kiri. Jadi benteng dia daripada syaitan tadi, bismillah. Siapa yang selalu mengucapkan basmalah, maka tertutuplah 4 pintu itu. Siapa yang selalu mengucapkan basmalah tu, segala amalannya, maka dia akan mendapat pertolongan Allah SWT dalam menghadapi syaitan yang datang serang daripada 4 penjuru tersebut. Awak nak tuan-tuan yakin? Nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Jalan kita yakin dengan Allah, selamat, sakut dengan Allah. Balik-balik rumah, la ilaha illallah, selamat. Masuk rumah, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, baca ya kursi 3 kul. Baik, yang kedua, 4 keadaan manusia melakukan maksiat, itu dosa sama ada dalam keadaan sembunyi, terang-terangan, malam dan siang. Jadi basmalah tadi menyelamatkan kita daripada 4 perkara: sembunyi, terang-terangan, malam dan siang. Maka bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang selalu diucapkan oleh seorang hamba Allah dalam kehidupan sehariannya, boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan dalam 4 keadaan ini.
lihat Al-Maraqi dan Al-Ubudiyah. Dan setiap huruf basmalah mempunyai makna yang tertentu. Berapa huruf tuan-tuan basmalah? Berapa belah? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ra, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Berapa belah? Selupa dah. 14 ayat. Ayat bismillah. Baik, sikit lagi. Basmalah didahului dengan huruf ba. Ba maksudnya bara'atullah. Bara'atullah. Apa maksud? Kelepasan daripada Allah SWT kepada orang yang mendapat kebahagiaan. Ba. Sin, sitrullah. Perlindungan Allah SWT kepada orang yang jahil. Mim, mahabbatullah. Kasih sayang Allah SWT kepada orang Islam. Tengok hebat basmalah. Alif, ulfatullah. Kelunakan atau kejinakan atau kasih sayang Allah kepada orang beriman. Lam, latifatullah. Kelembutan Allah kepada orang yang baca. Ha, hidayatullah. Petunjuk Allah. Ra, ridwanullah. Keredaan Allah. Ha, hilmullah, kelonggaran Allah daripada Allah SWT kepada orang yang berdosa. Mim, minnatullah, kurniaan Allah kepada orang yang beriman. Nun, nurul ma'rifah, cahaya ma'rifah di dunia dan cahaya ketaatan di akhirat. Tu dia hebat tu basmalah tu, banyak makna. Dan ya, yadullah, yadullahi, mana pemeliharaan Allah SWT kepada orang Islam. InsyaAllah. Jadi saya dah sebut hari tu banyak kelebihan, ulang balik dah. Nak buat air penawar, baca bismillahirrahmanirrahim, baca 19 kali, tiup ke air, minta ke Allah SWT lembutkan hati anak-anak boleh. Baca bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali. Yang lebih bagus lagi 41 kali. Ada dalam kitab sebut selamat dia daripada terbakar, selamat dia daripada mati lemas, selamat dia daripada mati mengejut, dan selamat daripada gangguan syaitan. Dengan syarat dia baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali, tiup ke tapak tangan, sapu, lepas tu tidur. Lebih tak jadi, kurang tak jadi. Lepas tu lepas baca tu jangan cakap lagi dah. Lepas tu yang paling banyak lagi, baca bismillahirrahmanirrahim dengan yakin, sama ada serentak atau campur-campur, 786 kali. Ni ada dalam itu tuan. Saya tak baca lagi. Saya sepintas saja tak sampai lagi. Baca 786 kali. Ini ulama-ulama tu tuan. Ulama sebut. Baca 786 kali berturut-turut selama 7 hari, insya-Allah menyelesaikan segala hajat. Untuk anak-anak yang bebal, anak-anak yang keras kepala, tak dengar cakap, tiup ke air 786 kali, insya-Allah anak tu jadi elok. Cubalah tuan-tuan. Kita minta dengan Allah dengan yakin, insya-Allah boleh amal tu. Wallahu alam. Kita tangguh setakat tu. Moga-moga sedikit memberi manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan semua, untuk sama-sama kita dapat amalkan sepenuh dengan umur yang berbaki ni tuan-tuan. Kita jangan kata tahun 2022 umur kita panjang tuan-tuan. Pada hakikatnya panjanglah, bertambah tahun yang panjang, umur kita pendek. Umur kita pendek. Contohnya sebelum ni 60, tahun 2022 61, ada 2 tahun lagi kalau ikut Nabi 63 tahun mati ya. Bermakna panjang ke pendek? Pendek dah tuan-tuan. Hak yang kita lalui 60 tahun dah tak boleh ribah balik dah. Jangan kata aku hidup lagi tahun 2022 umur panjang. Memang apa umur panjang tahun yang panjang. Umur kita mungkin pendek. Jangan salah faham. Kita kira hak hidup kita dengan hak ujung. Ya, Nabi sebut, ulama sebut umat Nabi Muhammad ni sekitar 60-an, 62, 63 mati. Hak lebih tu subsidi lah. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maaf saya batuk sikit, sakit tekak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rasulah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa anna jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshih min kalimatihi. Allahumma arzuqna qabla al-mauti tawbah wa 'inda al-mauti syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا بالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dan mohon maaf ada salah dan silap.